یا اللہ تیرے ذکر سے ہی دن اپنا ہو تمام، بچوں کی شام، بچوں کی شام۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پڑھیے الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ، وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ، وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ، وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ۔ وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ۔ پیارے پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، ہم آپ کو اپنے پروگرام بچوں کی شام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ پیارے بچوں، آپ لوگ کیسے ہیں؟ ٹھیک ہیں؟ ماشاء اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین اور پیارے پیارے بچوں، جیسا کہ آپ کو معلوم ہی ہوگا کہ ہمارے پروگرام بچوں کی شام میں بہت سارے سیگمنٹس ہوتے ہیں اور ہم اپنے پروگرام کا آغاز اپنے پہلے سیگمنٹ سے کرتے ہیں۔ تو آئے بڑھتے ہیں اپنے پہلے سیگمنٹ کی جانب اور اپنے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں اپنے پہلے سیگمنٹ سے، جس کا نام ہے تلاوت قرآن پاک۔ بچوں کی شام۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں انس بھائی؟ آپ ٹھیک ہیں؟ جی الحمدللہ رب العالمین علی کل حال۔ آپ کیسے ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال۔ جی انس بھائی، آج آپ کون سی سورت کی تلاوت کر رہے ہیں؟ سورۃ النبا۔ ماشاء اللہ۔ جی انس بھائی شروع کریں، لیکن پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، کڈز مدنی چینل کے ناظرین جو آپ میں گھر بیٹھے دیکھ رہے ہیں اور پیارے بچے جو ہمارے منچ پہ بیٹھے ہیں، تو آپ بڑی ادب و احترام سے تلاوت سنیے گا، انشاءاللہ عز و جل اس کی آپ کو برکتیں اور نیکیاں ملیں گی۔ جی انس بھائی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، عَمَّ يَتَسَاءَلُونَ، عَنِ النَّبَإِ الْعَظِيمِ، الَّذِي هُمْ فِيهِ مُخْتَلِفُونَ، كَلَّا سَيَعْلَمُونَ ثُمَّ كَلَّا سَيَعْلَمُونَ، أَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ مِهَادًا، وَالْجِبَالَ أَوْتَادًا، عَمَّ يَتَسَاءَلُونَ عَنِ النَّبَإِ الْعَظِيمِ، الَّذِي هُمْ فِيهِ مُخْتَلِفُونَ، كَلَّا سَيَعْلَمُونَ ثُمَّ كَلَّا سَيَعْلَمُونَ،
سيعلمون الذي هم فيه مختلفون كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا نومكم سباتا صدق الله العظيم सुभान अल्लाह, माशा अल्लाह। प्यारे बच्चों, देखा आप लोगों ने कि हमारे अनस भाई ने माशा अल्लाह कितनी प्यारी आवाज़ और प्यारे लहजे में तिलावत करी। अल्लाह पाक अनस भाई आपको मज़ीद बरकत अता फरमाए, आमीन। मदनी चैनल के नाज़रीन, आज मैं आपको अपने सोशल मीडिया का लिंक बताता चलूँ। हमारे यूट्यूब पर, फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर और ट्विटर पर हमारा एक ही पेज है जिसका नाम है किड्स मदनी चैनल। इसको आप सब्सक्राइब करें, फॉलो करें और कमेंट्स दें और फीडबैक भी दीजिएगा। मदनी चैनल के नाज़रीन और प्यारे प्यारे बच्चों, आज की तिलावत कुरान के बाद आए बढ़ते हैं अपनी अगली सेक्शन की जानिब, जिसका नाम है नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वालिहि वसल्लम। बच्चों की शान। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप? ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अला कुल्ली हाल। जी, आज आप हमें कौन सी नात सुना रहे हैं? मुझे दर पे फिर बुलाना। सुभान अल्लाह, मुझे दर पे फिर बुलाना, मदीना मदीना वाले। जी, मुझे दर पे फिर बुलाना, मदीने मदीने वाले। मुझे दर पे फिर बुलाना, मदीने मदीने वाले। माए इश्क बे पिलाना, मदीने मदीने वाले। मेरे आँख में समाना, मदीने मदीने वाले। मेरे आँख में समाना, मदीने मदीने वाले। बने दिल तेरा ठिकाना,
مدنی مدینے والے مائے عشق بے پلانا مدنی مدینے والے تیرے جب کہ دید ہوگی جب میری عید ہوگی تیرے جب کہ دید ہوگی جب میری عید ہوگی میرے خواب میں تم آنا مدنی مدینے والے بنے دل تیرا ٹھکانہ مدنی مدینے والے تیرا غم گچا گیا تار اسی میں رگے گرفتار تیرا غم گچا گیا تار اسی میں رگے گرفتار غم مال سے بچانا مدنی مدینے والے مائے عشق بے پلانا مدنی مدینے والے سبحان اللہ. پیارے بچوں ہمارے بھائی کے لیے سبحان اللہ کی صدا آنی چاہیے. سبحان اللہ. ماشاء اللہ ماشاء اللہ آپ نے بڑی پیاری آواز میں آپ نے نعت پڑھی. اللہ پاک آپ کو مزید برکت عطا فرمائے آمین. مدنی چینل کے ناظرین اور پیارے پیارے بچوں آئیں بڑھتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی جانب جس کا نام ہے آئیں عربی سیکھیں. بچوں کی شان. حسن بھائی لیکن آپ کے پاس آنے سے پہلے کچھ کال شامل کر لیں اپنے پروگرام میں. جی کالس پلے کریں. میں محمد واسق علی اتاری بول رہا ہوں. میں آپ کو عربی الفاظ سناؤں گا. بورڈ کو کہتے ہیں سبورتن اور کلاس کو کہتے ہیں فصلن اور پینسل کو کہتے ہیں قلم اور رصاصی. جی سر. ماشاءاللہ واصف علی بھائی نے جواب دیا کہ بورڈ کو عربی میں کہتے ہیں سبورتن کلاس کو کہتے ہیں فصلن اور پینسل کو کہتے ہیں قلم الرصاصی. جی اور ہم نے یہی یاد کروایا تھا ان کا جواب بالکل. درست ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ کی صدا تو ہونی چاہیے نا. جزاک اللہ خیرہ. پیارے آپ بچوں خود جب بھی بھی دیکھتے رہیں. جی بالکل واصف علی بھائی سے گزارش ہے آپ خود بھی دیکھتے ہیں اور اپنے دوستوں کو بھی بتائیں اس پروگرام کے بارے میں کہ اس میں ہم عربی سیکھتے ہیں, اس میں ہم بالکل. واقعہ پہچانتے ہیں, اس میں ہم بہت ساری معلوماتی چیزیں سیکھتے ہیں. جی ماشاء اللہ. تو جب بھی کسی کا جواب درست ہو جائے, ابھی ہمارا سیگمنٹ بھی ہوگا امتحان آپ کے کل کا, اس میں بھی اگر جواب کسی کا درست ہو جائے تو زوردار سبحان اللہ کی صدا آنی چاہیے. جی اگلی کال. افطاری کراچی سے عرض کر رہا ہوں. یہ آپ کا سلسلہ بچوں کی شام بہت اچھا لگ رہا ہے اور میں آج آپ کو عربی میں 1 سے 9 تک گنتی سنانا چاہوں گا. 1 کو عربی میں واحد کہتے ہیں, 2 کو عربی میں اسنان کہتے ہیں, 3 کو ثلاثۃ, 4 کو اربعۃ, 5 کو خمسۃ, 6 کو ستۃ, 7 کو سبعۃ, 8 کو ثمانیۃ اور 9 کو تسعۃ کہتے ہیں. اور میں اور میرا بھائی آپ کا سلسلہ بہت شوق سے دیکھتے ہیں. جزاک اللہ خیرا. ماشاء اللہ جزاک اللہ خیر. آپ نے ہمیں کال کی اور آپ کا جواب اگر درست ہے یہ ہمارے حسن بھائی. ماشاءاللہ انہوں نے کال کی اور 1 سے 9 تک گنتی سنائی اور ان کا جواب درست ہے. سبحان اللہ ماشاءاللہ. یعنی انہوں نے 3 دن کا سبق سنا. جی 3 دن کا. ماشاء اللہ. یعنی یہ لکھ رہے ہوں گے تو ہی یاد ہوگا. بالکل یاد کر رہے ہیں. یاد کر رہے ہیں. جی سبحان اگلی اللہ. کال. آج میں آپ کو عربی کے الفاظ سناؤں گا. 7 کو عربی میں سبعۃ کہتے ہیں, 8 کو عربی میں ثمانیۃ کہتے ہیں, 9 کو عربی میں تسعۃ کہتے ہیں,
मुझे मुसला बहुत अच्छा लगता है। अल्लाह ताला कामयाबी अता फरमाए। किड्स मदनी चैनल हमारा मदनी चैनल, बिल्कुल किड्स मदनी चैनल, हमारा मदनी चैनल। माशाल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया आपने हमें कॉल की। जी हसन भाई, इनके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? माशाल्लाह, जवाब दुरुस्त? इनका जवाब भी दुरुस्त है। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें कॉल की। जज़ाकल्लाह खैर। अपने दोस्तों को भी दावत दें और अपने रिश्तेदारों को भी दावत दें बिल्कुल सिलसिला बिल्कुल देखने की। जी माशाल्लाह, जी माशाल्लाह। जी हसन भाई, अब आपके सेगमेंट की तरफ आते हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं प्यारे बच्चों आप लोग? प्यारे बच्चों और मदनी चैनल के नाजरीन, जैसा कि आपको मालूम है कि इस सेगमेंट में हम रोज़ाना 3 अरबी अल्फाज सीखते हैं। क्या सीखते हैं? 3 अरबी तो आज आप लोग याद करेंगे? कौन कौन याद करेगा? इतने सारे याद करेंगे। सब याद करेंगे। तो मदनी चैनल के नाजरीन को हमने मशवरा दिया था कि आप अब एक कॉपी बना लें। तो आज हम जो याद करेंगे, इन्होंने पेजेस तो अलग अलग बनाए हुए होंगे, फ्रूट्स के, गिनती के, वेजिटेबल्स के यानी सब्जियों के नाम, और स्टेशनरी के। तो आज हम जो याद करेंगे वो फ्रूट्स के नाम है। तो मदनी चैनल के नाज़रीन उसे याद भी कर लें और उस जगह पे इसे नोट डाउन भी कर लें। चलें बढ़ते हैं आज के अरबी अल्फाजों की तरफ। जी प्यारे बच्चों, ये क्या आपको नज़र आ रहा है? किस किस को पसंद है? इतने सारों को पसंद है। तो आज इसको अरबी में याद कर लेते हैं। अनार को अरबी में कहते हैं रुम्मानुन। क्या कहते हैं? ये क्या नज़र आ रहा है? अंगूर। अंगूर भी आप सबको पसंद होंगे उम्मीद है। किस किस को? आपको भी पसंद है? मुझे तो बहुत ज़्यादा पसंद है। माशाल्लाह। तो मुबीन भाई, अंगूर को कहते हैं इनाबुन। क्या कहते हैं? इनाबुन। माशाल्लाह। सब तो राले। अंगूर को कहते हैं इनाबुन। क्या कहते हैं? इनाबुन। जी और बिल्कुल। ये क्या नज़र आ रहा है? आम। ये तो पसंदीदा है, गर्मियों में बहुत खाते हैं। आम को अरबी में कहते हैं मानजऊ। क्या कहते हैं? मानजऊ। अनार को अरबी में कहते हैं रुम्मानुन। क्या कहते हैं? अंगूर को अरबी में कहते हैं इनाबुन। क्या कहते हैं? इनाबुन। और आम को अरबी में कहते हैं मानजऊ। क्या कहते हैं? मानजऊ। अनार को अरबी में कहते हैं रुम्मानुन। क्या कहते हैं? रुम्मानुन। अंगूर को अरबी में कहते हैं इनाबुन। क्या कहते हैं? इनाबुन। और आम को अरबी में कहते हैं मानजऊ। क्या कहते हैं? मानजऊ। ये आप लोग याद करें, पूछेंगे हम लोग। याद कर रहे हैं ना? अनार को अरबी में क्या कहते हैं? रुम्मानुन। क्या कहते हैं? अंगूर को अरबी में कहते हैं इनाबुन। क्या कहते हैं? इनाबुन। और आम को अरबी में कहते हैं मानजऊ। क्या कहते हैं? मानजऊ। अनार को अरबी में रुम्मानुन कहते हैं। क्या कहते हैं? रुम्मानुन। आम को अरबी में मानजऊ कहते हैं। क्या कहते हैं? मानजऊ। और अंगूर को अरबी में इनाबुन कहते हैं। क्या कहते हैं? इनाबुन। किस किस को याद हुआ? सबको याद होगा। याद हो गया? सुभान अल्लाह। आपको भी याद हुआ है? वाह। तो चलो पूछते हैं। जी चलें, कौन बताएगा कि माइक है। अंगूर को अरबी में क्या कहते हैं? मुबीन भाई माइक लेकर आ रहे हैं। नहीं नहीं, देख आपने जी। मुबीन भाई पूछेंगे, एक को खड़े कर। इनको पहले बच्चों से पूछ लेते हाँ, हैं। बच्चियों से। चलें फिर सुन भाई आप इनसे पूछें। इनसे। इनसे ये तो जवाब देती है ना रोज। इनाबुन। इनाबुन। आपका नाम? सकीना। सकीना। अच्छा माशाल्लाह। किसको? आम को? आम को कहते हैं ना? नहीं, फिर अंगूर। अंगूर को कहते हैं। इनका जवाब दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। माशाल्लाह। चलो, अब कौन बताएगा कि अनार को अरबी में क्या कहते हैं? अनार को अरबी में क्या कहते हैं? चला खड़े हो जाए। आपका नाम? अब्दुल हादी। अब्दुल हादी भाई। जी। रुम्मानुर। रुम्मानुन। देख लें, पक्का? आम को तो नहीं बोलते कहीं? आम को अनार बोलते का हैं? पूछा है मैंने। अनार का पूछा? रुम्मानुर। रुम्मानुन नहीं बोलते। रुम्मानुन। देखना अब्दुल हादी भाई का जवाब कैसे है, सुभान दुरुस्त है अल्लाह। क्या है? अब्दुल हादी भाई का भी जवाब दुरुस्त है। सुभान अल्लाह की सदा होनी चाहिए। माशाल्लाह। चलो, अब कौन बताएगा कि आम को अरबी में क्या कहते हैं? ये मुबीन भाई सामने आए। जी बिल्कुल। जी। आम को अरबी में मंजऊ कहते हैं। मंजऊ? मानजऊ। मान जाओ। पक्का? मानजऊ। किसको कहते हैं? आम को। आम को कहते हैं। आम को? अंगूर को तो नहीं कहते? नहीं? पक्का? हसन भाई आप भी मान जाए। अच्छा, मैं मान इनका जवाब दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह की सदा होनी चाहिए इनके लिए।
ایک مرتبہ ہم ریوائز کر لیتے ہیں تاکہ یہاں کے بچوں کو بھی یاد ہو جائیں. یاد تو ہیں, ایک مرتبہ ریوائز ہو جائے گا. انار کو عربی میں کہتے ہیں رمان. کیا کہتے ہیں؟ انگور کو عربی میں کہتے ہیں عنب. کیا کہتے ہیں؟ اور آم کو عربی میں کہتے ہیں مانجو. کیا کہتے ہیں؟ مانجو. انار کو عربی میں رمان کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ انگور کو عربی میں عنب کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ عنب. اور آم کو عربی میں مانجو کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ مانجو. تو پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین, یہ تھا آج کے ہمارے عربی الفاظ جو یہاں کے بچوں کو تو یاد ہوئے, امید ہے کہ آپ کو بھی یاد ہوئے ہوں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. مدنی چینل کے ناظرین اور پیارے پیارے بچوں, آئیں بڑھتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی جانب جس کا نام ہے آرٹ اینڈ کرافٹ. بچوں کی شام. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں اشیل بھائی, آپ ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال. آپ کیسے ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال. جی اشیل بھائی, آج آپ ہمیں کیا بنانا سکھا رہے ہیں؟ آج میں ڈائری بنانا سکھا رہا ہوں, ڈائری. جس میں ہم اپنے خاص موقع, جیسے ہم کہیں گئے یا کہیں ہم گھومنے گئے یا ہم کسی دعوت پہ گئے یا ہم خاص مقام پہ گئے, تو وہ ہم اپنی ڈائری پہ نوٹ کر لیں گے, اور جب بڑے ہوں گے تو یہ ہمیں یاد بھی رہے گا. یعنی یہ ایک مرتبہ اسٹیکی نوٹ ہو جائے گا. یس جی ماشاء اللہ. جی تو اس میں کیا کیا ہمارے لیے ہمیں چیزیں چاہیے ہوں گی؟ اس کے لیے ہمیں چاہیے کارڈ بورڈ شیٹ. جی کارڈ بورڈ شیٹ. اور ہمیں چاہیے ریسائیکل پیپر, میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کیسے ریسائیکل کریں. اور ہمیں چاہیے اسٹیپلر جس کی مدد سے ہم اس کو پن اپ کر سکیں. اور ہمیں چاہیے وائٹ گلو جس کی مدد سے ہم اس کو چپکا سکیں یعنی پیسٹ کر سکیں. اور ہمیں چاہیے سیزر جس کی مدد سے ہم اس کو شیپ دیں اور اس پہ کور وغیرہ چلانے کے لیے یہ ہماری مدد آئے گی. اور ہمیں چاہیے گفٹ پیپر, یا آپ کوئی سا بھی اپنی مرضی سے کور لے لیں یا کوئی سی بھی شیٹ لے لیں جس کی مدد سے ہم اس کو ڈیکوریٹ کر سکیں. تو سب سے پہلے آپ نے, جیسے ابھی فائنل ٹرم ہونے والے ہیں, فائنل ٹرم کے بعد کاپیاں بچ جاتی ہیں, اس میں بلینک پیج زیادہ ہوتے ہیں, تو وہ آپ ریسائیکل کر لیں ان کو. پھر آپ ایک پیج ہوتا ہے وہ اتنا کم از کم اتنا بڑا ہوا, اس کو آپ پھر بیچ میں سے ہاف کر لیں اور تھوڑے زیادہ پیپر لیں گے تاکہ آپ کی ڈائری اور موٹی ہوگی. اویلیبل اس میں جی تو بڑے جو نوٹس ملتے ہیں وہ نہیں, ریسائیکل کر رہے ہیں نا ہم, تو ریسائیکل کرنے یعنی جو کاپیز والے پیپر ہوتے ہیں وہی والے. فائنل ٹرم کے بعد جو کاپیاں بچ جاتی ہیں اس کے لیے. جی تو اس کے بعد آپ نے اس کو ہاف کر لینا ہے. پھر آپ ان دونوں جو ہاف کر چکے ہیں ان دونوں کو آپس میں ملا کر اس طرح کے پن اپ کر لیجئے. پھر آپ نے اس کے بعد یہ پن اپ ہو گیا ہے. اب اس کے بعد ہم کارڈ بورڈ شیٹ لیں گے. تو کتنے پیجز چاہیے ہوں گے؟ جتنی آپ کی مرضی, لیکن زیادہ لیں تاکہ وہ آرام سے اچھی بھی رہے اور اس میں آپ زیادہ نوٹ بھی کر سکیں. جی یہ دیکھیں مدنی چینل کے ناظرین پیارے پیارے بچوں کہ ہمارے اشیل بھائی آپ کے لیے کالز بھی ماشاءاللہ بہت زیادہ آتی ہیں اور فیڈ بیک بھی ماشاءاللہ بہت زیادہ آتا ہے. تو مدنی چینل کے ناظرین اور پیارے پیارے بچوں, آپ لوگ دیکھ بھی رہے ہیں ہمارے اشیل بھائی یہ کس طرح بنا رہے ہیں, اور ہمارا کیمرہ ان کو ہر فالو کرتا رہتا ہے. اور جب اگر میں اگلے سیگمنٹ کی جانب بھی جاؤں تو بھی ان کو ہم دکھاتے ہی جاتے ہیں ماشاءاللہ. آپ دیکھتے بھی رہیں اور ہم اپنے پروگرام میں کچھ کال شامل کر لیتے ہیں. جی کالس پلے کریں. میرا نام حاضرہ تاریہ ہے, میں ٹیکسلا سے عرض کر رہی ہوں. پیارے مبین بھائی اور پیارے پیارے بچوں, آج میں آپ کو انگلش اینڈ اردو میں مدنی مقصد سناؤں گی. چلیے سنتے ہیں. اردو. ہمارا مدنی مقصد کیا ہے؟ مجھے اپنے اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے. انشاءاللہ عز و جل. English. I must strive to reform myself and people of the entire world. انشاءاللہ عز و جل. جزاک اللہ خیر. آمین. ماشاءاللہ. جی اگلی کال. عائشہ بات کر رہی ہوں. میری پوری فیملی بہت شوق سے بچوں کی شام دیکھتی ہے اور میں آج آپ کو عربی کے الفاظ سنانا چاہتی ہوں. 7 کو عربی میں سباتن کہتے ہیں, 8 کو عربی میں سمانیاتن کہتے ہیں, 9 کو عربی میں تسعتن کہتے ہیں. مدنی چینل ہمارا مدنی چینل. ماشاءاللہ. تو جی حسن بھائی انہوں نے جواب دیا کہ یہ فیملی کے ساتھ دیکھتے ہیں. پہلے تو یہ بتایا انہوں نے, اور پھر انہوں نے عربی الفاظ سنائے اور ان کے عربی الفاظ درست تھے. سبحان اللہ کی صدا ہونی چاہیے. تو اسی طرح یہ دیکھتے رہے اور اپنے دوستوں اور رشتہ داروں کو بھی دعوت دیتے رہے. ماشاءاللہ. اور اگر آج والے بھی یاد ہوئے تو وہ بھی سنا سکتے ہیں یہ. جی جی بالکل. جی اگلی کال.
मेरा नाम मोहम्मद ज़रीफ आसिम है। मैं रावलपिंडी से बोल रहा हूँ। मैं आज आपको अरबी के अल्फाज बताऊंगा। 7 को अरबी में सबातुन कहते हैं, 8 को अरबी में समानियतुन कहते हैं और 9 को अरबी में तिसातुन कहते हैं। माशाल्लाह, आपने जवाब दिया और आपका जवाब अब देखते हैं कि दुरुस्त है या फिर गलत। जी इन्होंने जवाब दिया कि 7 को अरबी में सबातुन कहते हैं, 8 को अरबी में समानियतुन कहते हैं और 9 को अरबी में तिसातुन कहते हैं और इनका जवाब दुरुस्त है। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। इसी तरह देखते रहें और इसकी दावत आम करते रहें बिल्कुल दावत आम करें और किस मदनी चैनल को भी हमने आम करना है इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। जी अगली कॉल। मेरा नाम सफ़ा है। मैं सरगोदा से बात कर रही हूँ। मुझे बच्चों की शाम बहुत अच्छा लगता है। जज़ाकल्लाह खैरा, आपका हमारा प्रोग्राम अच्छा लगता है और आप ये देखें और दूसरों को भी इसकी देखने की दावत आम करें। जी अगली कॉल। मेरा नाम दानिश है और मैं कराची से बात कर रहा हूँ। मुझे बच्चों की शाम बहुत अच्छा लगता है। माशाअल्लाह, जज़ाकल्लाह खैरा, आपको हमारा प्रोग्राम अच्छा लगता है, बहुत बहुत शुक्रिया। जी अगली कॉल। मेरा नाम मुंसा तारिया है। मैं पिंडी से बात कर रही हूँ। मुझे आपका बच्चों की शाम प्रोग्राम बहुत अच्छा लगता है। किड मदनी चैनल हमारा मदनी चैनल। बिल्कुल, किड्स मदनी चैनल। माशाअल्लाह। जी अगली कॉल। मेरा नाम असलाना तारीख है। मैं और मेरे बहन भाई बच्चों की शाम बहुत शौक से देखते हैं। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, जज़ाकल्लाह खैरा। जी अगली कॉल। मैं रावलपिंडी से बात कर रहा हूँ। मैं दारुल मदीना स्कूल में पढ़ता हूँ। आज मैं आपको अरबी के अल्फाज सुनाऊंगा। 4 को अरबी में अरबातुन कहते हैं, 5 को अरबी में खमसातुन कहते हैं, 6 को अरबी में सित्तातुन कहते हैं। जी हसन भाई। माशाअल्लाह। इन्होंने जवाब दिया कि 4 को अरबी में अरबातुन कहते हैं, 5 को अरबी में खमसतुन कहते हैं और 6 को अरबी में सित्ततुन कहते हैं और इनका जवाब दुरुस्त है। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। माशाअल्लाह। इसी तरह देखते रहें और अपने दोस्तों को भी दावत देते रहें और रिश्तेदारों को भी दावत देते रहें इस प्रोग्राम को देखने की। जी माशाअल्लाह। जज़ाकल्लाह खैरा। अशीर भाई, आप कहाँ तक पहुँचे? ये देखें, ये आपने इस तरीके से कॉपी बनाई थी। ये कॉपी बनने के बाद आपने फिर इसके बाद कार्डबोर्ड पे इसके साइज़ के मुताबिक आपने फिर इस तरीके से कवर काट लेना। माशाअल्लाह। ये इस तरीके से कवर काट लें। फिर आप इसके बाद गिफ्ट पेपर पे इसको रखकर इस पे आप वाइट ग्लू की मदद से चिपका दें। बच्चों की शाम, बच्चों की शाम, बच्चों की सुबह को जब हम नींद से जागे, ज़बां पे हो तेरा नाम। सुबह को जब हम नींद से जागे। माशाअल्लाह, देख रहे हैं मदनी चैनल के नाज़रीन, प्यारे प्यारे बच्चों, आप लोग के हमारे अशीर भाई माशाअल्लाह कैसे बना रहे हैं। तो आप भी इनको फॉलो करके अपने मदनी चैनल के नाज़रीन, किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, तो आज जो घर पे बैठे हुए हैं तो आप बड़े इसको इसी तरह ही फॉलो करिएगा। इंशाअल्लाह ताला आपका अच्छा बनेगा और हमने बनाना है भाई इंशाअल्लाह। जी अशीर, अपने अगले सेगमेंट की तरफ बढ़ लें। जी आप बढ़ लें। जी जज़ाकल्लाह खैरा। जी मदनी चैनल के नाज़रीन और प्यारे प्यारे बच्चों, आए बढ़ते हैं अपने अगले सेगमेंट की जानिब जिसका नाम है बच्चों का खबरनामा। बच्चों की शाम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं शामिर भाई, आप ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अला कुल्ली हाल। आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अला कुल्ली हाल। जी शामिर भाई, आज आपके पास कौन सी खबर है? आज मैं एक बहुत ही ज़बरदस्त न्यूज़ लाया हूँ बच्चों। खबर ये है कि तमाम बच्चों के फेवरेट एनिमेटेड करैक्टर ग़ुलाम रसूल के बारे में तो आपको मालूम ही होगा। ग़ुलाम रसूल अपने खाकों में तमाम बच्चों को मैनर्स, डिसिप्लिन और इस्लाम के बारे में बहुत अच्छी मालूमात देते हैं और मज़े की एनिमेशन हम सब बच्चे बहुत इंजॉय भी करते हैं। लेकिन लास्ट वीक जो ग़ुलाम रसूल का जो खाका लॉन्च किया गया उसकी तो क्या ही बात है। ये तकरीबन 10 मिनट्स का एनिमेशन है और इसकी ख़ास बात यह है कि इसमें ग़ुलाम रसूल भाई ने होलोग्राम टेक्नोलॉजी की मदद से पूरी दुनिया में मौजूद हमारी इस्लामी बहनों को नमाज़ पढ़ने का तरीका सिखाया है। माशा अल्लाह, जैसे आप स्क्रीन में देख भी रहे होंगे, होलोग्राम टेक्नोलॉजी की मदद से बनाया गया। माशाअल्लाह, तो देख रहे हैं मदनी चैनल के नाज़रीन प्यारे प्यारे बच्चों। जी हाँ, छोटी बच्चियों और तमाम बहनों को इस खाके में इतने अच्छे और आसान अंदाज से नमाज़ पढ़ने का तरीका सिखाया गया कि इसको बहुत ज़्यादा पसंद किया जा रहा है। तो मदनी चैनल के नाज़रीन और तमाम बच्चियाँ इस खाके को ज़रूर देखें और सबको दिखाएं और नमाज़ पढ़ना सीखें और सबको सिखाएं।
اور کڈز مدنی چینل دیکھتے رہیے گا. تو جی ماشاءاللہ انہوں نے ماشاءاللہ آخری میں دعوت بھی دے دی ہے ماشاءاللہ کہ کڈز مدنی چینل دیکھتے رہیں ماشاءاللہ. شامر بھائی ماشاءاللہ آپ نے بڑی یعنی کہ آپ نے بڑی پیاری خبر سنائی آج ہمیں. اللہ پاک آپ کو مزید برکت عطا فرمائے, آمین. ماشاءاللہ. جی مدنی چینل کے ناظرین اور پیارے پیارے بچوں, اپنے پروگرام میں کچھ کال شامل کر لیتے ہیں اور پھر بڑھتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ میں جانے. جی کالس پلے کریں. میرا نام انشرا اتاریہ ہے. میں باب المدینہ کراچی سے بات کر رہی ہوں. مجھے بچوں کی شام اچھا لگتا ہے. میں آپ کو مدنی مقصد سناؤں گی. مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے. انشاءاللہ عز و جل کڈز مدنی چینل ہمارا مدنی چینل ماشاءاللہ کڈز مدنی چینل. ہمارا مدنی مقصد کیا ہے؟ کوشش کرنی ہے انشاءاللہ انشاءاللہ انشاءاللہ. جی اگلی کال سے نمرہ ہاشمی بول رہی ہوں. مجھے بچوں کی شاہ بہت اچھی لگتی ہے. کڈز مدنی چینل ہمارا مدنی چینل. ماشاءاللہ جزاک اللہ خیر. جی اگلی کال. میرا نام عبداللہ علی ہے. مجھے کڈز مدنی چینل بہت پسند ہے. ہمارا مدنی مقصد کیا ہے؟ مجھے اپنی اور ساری دنیا کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ. ماشاءاللہ جزاک اللہ خیر. آپ نے ہمیں کال کی, بہت بہت شکریہ آپ کا. جی اگلی کال. میں راولپنڈی سے بول رہی ہوں. مبین بھائی مجھے آپ کا پروگرام بہت اچھا لگتا ہے. کڈز مدنی چینل ہمارا مدنی چینل. ماشاءاللہ جزاک اللہ خیر. آپ نے ہمیں کال کی, بہت بہت شکریہ آپ کا. یہ مدنی چینل کے ناظرین اور پیارے پیارے بچوں, آئیں بڑھتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی جانب جس کا نام ہے بزرگوں کی تاریخ. بچوں کی شام. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں زکریا بھائی؟ آپ ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین. آپ کیسے ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال. جی زکریا بھائی آج آپ ہمیں کون سے بزرگ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے بارے میں بتانے جا رہے ہیں؟ آج میں حضرت علامہ نور بخش توکلی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے بارے میں معلومات دوں گا. ماشاءاللہ. جی زکریا بھائی. پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین, آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا تعلق ایک دینی گھرانہ سے تھا اور آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بچپن سے ہی بہت ذہین تھے. اسی کے ساتھ ساتھ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ نے ایک بہت بڑی یونیورسٹی سے عربی میں ماسٹرز کیا اور ایک گورنمنٹ کالج کے آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بہت بڑے پروفیسر تھے. اور آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی عاجزی دیکھیں اور شوق علم دین دیکھیں کہ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اتنے بڑے پروفیسر ہونے کے باوجود ایک چٹائی پہ بیٹھ کر قرآن پاک کی تفسیر اور حدیث پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیم حاصل کر رہے ہیں. اسی کے ساتھ ساتھ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ایک اسکول کے پرنسپل بھی رہے اور گورنمنٹ کالج کے پروفیسر بھی رہے. پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین, گورنمنٹ کالج سے ریٹائرمنٹ کے بعد آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ نے ایک اپنا مدرسہ بنایا اور اس کا نام رکھا مدرسہ اسلامیہ توکلیہ. ویسے تو آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ کی بہت ساری بکس ہیں, لیکن جو ایک بہت فیمس بک ہوئی اس کا نام ہے سیرت رسول عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم. پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین, حضرت علامہ نور بخش توکلی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا انتقال 13 جمادی الاولیٰ کو ہوا اور آپ کا پیارا مزار شریف فیصلہ آباد میں ہے. پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین, یہ تھے آج کے بزرگ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جن کے بارے میں نے آپ کو آج معلومات دی. انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم کسی اور بزرگ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے بارے میں معلومات لے کر حاضر ہوں گے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. مدنی چینل کے ناظرین اور پیارے پیارے بچوں, آئیں بڑھتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی جانب جو بڑا انٹرسٹنگ اور انفارمیشن سے متعلق ہے جس کا نام ہے امتحان آپ کی عقل کا. بچوں کی شام. جی ماشاءاللہ ہمارے اشیر بھائی کا ماشاءاللہ بن چکا ہے پورا, وہ بتا رہے ہیں ماشاءاللہ. یہ دیکھیں. جی یہ دیکھیں ماشاءاللہ نوٹ بک بنا لی پوری. جی ہمارا اگر کیمرہ ان کو فالو کر رہا ہے تو وہ دکھائیں. جی یہ دیکھیں انہوں نے ماشاءاللہ دیکھیں کیسے بنایا ہے. یہ دیکھیں یہ انہوں نے پورے اوپر سے گفٹ پیپر چڑھایا ہوا پورا. تو دیکھیں اب ہم کاپی کو کھولیں گے. یہ دیکھیں اگر ہمارا کیمرہ فالو کر رہا ہے تو یہ دیکھیں آپ. تو آپ یہ دیکھیں اس طرح ریسائیکل کر کے آپ بتا سکتے ہیں اس کو اور بنا بھی سکتے ہیں. ماشاءاللہ. جزاک اللہ.
आमीन। माशाल्लाह। तो देखा मदनी चैनल के नाज़रीन प्यारे प्यारे बच्चों, आप लोगों ने कि हमारे अशील भाई ने माशाल्लाह बड़ा ही प्यारा एक नोटबुक बनाया, यानी स्टिकी नोट बनाया, माशाल्लाह। मदनी चैनल के नाज़रीन और प्यारे प्यारे बच्चों, आए बढ़ते हैं अपने सवालात की तरफ। जी, पहला सवाल, वॉवल्स कितने हैं और कौन कौन से हैं? इंग्लिश के वॉवल्स की बात हो रही है, कौन बताएगा? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। ए ई आई ओ यू। ये वॉवल्स हैं, देख लें। और कितने हैं? 5। ए ई आई ओ यू। सुभान अल्लाह, आपका जवाब दुरुस्त है। सुभान अल्लाह, माशा अल्लाह। जी, इनको हम तोहफा पेश करेंगे। जी, दोनों हाथों से। माशाल्लाह जी भाई, जब भी कोई चीज़ लें या दें तो सीधे हाथ से लें। जी, तो अगले सवाल, कुरान पाक की आयत फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान कौन सी सूरत में है? सूरह रहमान में या सूरतुल बकरा में? सूरह रहमान में या सूरह बकरा में? जी, आप बताते हैं। अब्दुल हबीब भाई, अब्दुल हबीब भाई। मेरा नाम अब्दुल हबीब अत्तारी है, सूरतुर रहमान में। सूरतुर रहमान में। माशाअल्लाह, आपने जवाब दिया सूरह रहमान में और आपका जवाब दुरुस्त है। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। इनको भी हम तोहफा पेश करेंगे। माशाअल्लाह। जी, अगर किसी घोड़े का मुंह मशरिक यानी ईस्ट की तरफ हो तो बताएं उसकी दुम किस तरह होगी? अगर किसी घोड़े का मुंह मशरिक की तरफ यानी ईस्ट की तरफ है तो बताएं उसकी दुम किस तरफ होगी? मैंने दम लिखा हुआ है, कौन बताएगा? किनसे पूछे, मेरे लिए मुश्किल हो रहा है। मजलिस अगर फैसला कर ले तो अच्छा हो जाएगा। जी, अच्छा, मुझे जवाब दिया कि मैं किसी से पूछ लूं। चलें आप बताइए। मेरा नाम ताहिर है, मैं गार्डन में से आया हूँ। माशाल्लाह। जी, जवाब? बकरी। सवाल सुना आपको दोबारा? सवाल सुना आपको दोबारा? अगर किसी घोड़े का मुंह मशरिक यानी ईस्ट की तरफ है तो बताएं उसकी दुम किस तरफ होगी? बकरे की तरफ। आप बकरे की तरफ नहीं होगी। जी, जो मेरे पास जो जवाब लिखा हुआ है, माशाल्लाह और बच्चे भी कोशिश कर रहे हैं बताने की। चलिए बच्चों से पूछ लेते हैं आज। अब ये सवाल भी इंटरेस्टिंग है थोड़ा। जी, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी, जवाब? मेरा नाम मोहम्मद जुनैद है, मगरिब कहते हैं। जी, मगरिब। नहीं। इसका जवाब ये है जमीन की तरफ होगी। चलें अगला सवाल, बताएं लफ्ज़ इस्लाम में कितने हुरूफ हैं? कौन बताएगा? आपके लिए बहुत ज़्यादा आसानी कर देता हूँ। अलिफ, सीन, लाम, अलिफ, मीम। अब तो माशाल्लाह सबके हाथ उठने चाहिए। चलिए, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। जी, जवाब? अस्सलाम। जी, चार। थोड़ा सा और बढ़ा दूं। देखिए, अलिफ, सीन, लाम, अलिफ और मीम, कितने हो गए ये? 5। और आपका जवाब दुरुस्त मान लेते हैं। सुभान अल्लाह, माशाल्लाह। ये मदनी चैनल के प्यारे प्यारे बच्चों, आए बढ़ते हैं अपने अगले सेगमेंट की जानिब जिसका नाम है दिलचस्प कहानी। बच्चों की शान।
अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आरुण भाई, आप ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अला कुल्ली हाल। माशाल्लाह। तो आज कौन सी आपके पास सबक आमोज कहानी है? आज मेरे पास बड़ा मर्तबा इसके बारे में कहानी है। कहानी छोटी है लेकिन इसमें सबक बहुत अच्छा है। कहानी ये कह रहे हैं छोटी है लेकिन सबक माशाल्लाह बहुत बड़ा है। जी अब देखते हैं और सबक बहुत अच्छा है, अच्छा और बड़ा भी हो। जी जी शुरू कर। किसी ने बादशाह से सवाल किया, आपने दुनिया में किसी को अपने से ज़्यादा सखी पाया? उसने कहा, हाँ, मैंने एक लकड़हारे को अपने से ज़्यादा सखी पाया। एक दिन मैंने दावत के लिए 40 ऊँट ज़िबा कर दिए और दावत आम थी, जो आता पेट भरकर खाना खाता और वहाँ से चला जाता। मैं जंगल में निकला तो मैंने एक लकड़हारे को देखा और पूछा, तुम आज के दिन ये मुशक्कत क्यों उठा रहे हो? जाओ बादशाह के महल चले जाओ, वहाँ दावत आम है, जाकर पेट भर कर खाना खा लो। उसने बड़ी ही लापरवाही से जवाब दिया, जो शख्स अपनी खुराक और पानी खुद हासिल कर सकता है तो वो बादशाह का एहसान क्यों उठाए। तो प्यारे बच्चों, इस कहानी में मेहनत और खुददारी की अज़मत जाहिर की गई है। बादशाह जो हर दिल अजीज़ी और सखावत में बहुत बड़ा दर्जा रखता था, वो अपनी अज़मत से आगाह था, लेकिन जब खुददार और मेहनती लकड़हारे से मिला तो उससे मुतासिर हो गया। फरमाने मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम, तुम्हारे खानों में पाकीज़ा खाना वो है जो तुम्हारी मेहनत की कमाई का हो। सुभान अल्लाह, माशाल्लाह। तो देखा, ये थी आज की कहानी माशाल्लाह, बड़ी सबक आमोज कहानी थी माशाल्लाह। तो मैंने आपसे एक सवाल किया था कि कुरान पाक की ये आयत फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, ये कौन सी सूरत में है? एक था सूरह रहमान और दूसरा था सूरह बकरा। तो ये सूरह रहमान, ठीक है, ये सूरह रहमान। किसने जवाब दिया था इसका? अब्दुल हबीब भाई ने। तो ये रे पे ज़बर है, ये रहमान। जी मदनी चैनल के नाज़रीन और प्यारे प्यारे बच्चों, इसी के साथ ही हमारे प्रोग्राम बच्चों की शाम की एपिसोड 47 का वक्त ख़त्म हुआ। इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल आपसे मिलेंगे कल न्यू सेगमेंट्स के साथ। दुआ में याद रखिएगा, किड्स मदनी चैनल देखते रहिए और किड्स मदनी चैनल देखने की दावत आम भी करते रहिए। सल्लु अल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। या अल्लाह तेरे जिक्र से ही दिन अपना हो तमाम, बच्चों की शाम, बच्चों की शाम, बच्चों का मदनी चैनल आ गया।